Dear students, welcome to Management Accounting class. We are discussing about marginal costing. In the previous classes, we have discussed about the important features of marginal costing, the important techniques of marginal costing. Today in this class, we are going to discuss about two important techniques of marginal costing. One, contribution. The other one, break-even point. Contribution is a very important concept of marginal costing. It is the profit of marginal costing. So it is the excess of sales over variable cost. In marginal costing, we consider variable cost only as the cost. So excess of sales over variable cost is known as marginal profit or contribution. So contribution is the difference between sales and variable cost. That should be made clear. Contribution equals sales minus variable cost. In other words, it includes fixed cost plus profit. So contribution equals sales minus variable cost, or contribution equals fixed cost plus profit. If contribution is more than fixed cost, there will be profit. If contribution is more than fixed cost, there will be profit. If contribution is less than fixed cost, there will be a loss. So contribution is more than fixed cost, there will be profit. Vice versa, there will be a loss. Contribution can be expressed either as contribution per unit or total contribution. So selling price per unit minus variable cost per unit equals contribution per unit. Once more, selling price per unit minus variable cost per unit equals contribution per unit. That means, for example, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വില 100 രൂപയാണ്, അതിൻ്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 60 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് 100 രൂപ, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് 60 രൂപ. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 100 മൈനസ് 60 40. ഈ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽസ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് മൈനസ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിന് മൊത്തം സെയിൽസ് കിട്ടുന്നു, അവിടെ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽസ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് മൈനസ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽസ് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മേ ബി പെർ യൂണിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ്. Total contribution equals total sales minus total variable cost. Then there are some equations. Let us see the equation. Contribution equals sales minus marginal cost. Marginal cost means variable cost. Contribution equals sales minus variable. These are very important equations you have to consider. Contribution equals sales minus variable cost. In other words, we can show it as contribution equals fixed cost plus profit or fixed cost minus loss. Contribution equals fixed cost plus profit or fixed cost minus loss. Profit equals contribution minus fixed cost. Once more, profit equals contribution minus fixed cost. Sales minus variable cost. Contribution. Sales minus variable cost contribution equals fixed cost plus profit. ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക, ഇത് പഠിക്കുക. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പല പ്രോബ്ലം ചെയ്ത സമയത്ത് പല ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽസ് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മീൻസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് ലോസ്. Profit equals contribution minus fixed cost. Sales minus variable cost equals fixed cost plus profit. ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. From the following information,
calculate profit by using marginal cost technique. Fixed cost 5 lakh, variable cost per unit 10, selling price per unit 15, output level 1,50,000. Now 1,50,000 output, variable cost per unit 10, selling price per unit 15, fixed cost 5 lakh. So calculate profit. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. നമുക്കറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് 1,50,000 യൂണിറ്റ് ആണ്, 1,50,000. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 15 ആണ്. അപ്പോൾ 1,50,000 into 15, 22,50,000 ആണ് സെയിൽസ്. ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 1,50,000-ന് ഒരു യൂണിറ്റിന് 10 രൂപ വെച്ചിട്ട് 15 ലക്ഷം രൂപ. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽസ് 7,50,000. ഒന്നുകൂടി പറയാം, ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1,50,000 ഇൻറ്റു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 15. ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1,50,000 ഇൻറ്റു 10, 15 lakh. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽസ് 7,50,000. അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 5 lakh ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 5 lakh ആണ്. അപ്പം 7,50,000 ഈക്വൽസ് 5 lakh എന്താണത്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽസ് 7,50,000 മൈനസ് 5 lakh, ദാറ്റ് ഈസ് 2,50,000. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു? പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്കാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ്. ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ടെക്നിക് in cost volume profit analysis. It indicates the level of sales at which total costs are equal to total revenue. Total costs are equal to total revenue. So this concept can be explained in two terms. It is under a narrow point of view and a broad sense. In narrow sense, break-even point means the point at which total sales revenue equal to total cost. The break-even point is a point at which there is no profit or loss. So, narrow sense, break-even point എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a point at which the total sales equals total cost. ആകെയുള്ള വരവും ആകെയുള്ള ചെലവും തുല്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The point at which there is no profit or loss. In broad sense, നമ്മൾ അത് കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ it is used to determine the probable profit at different levels of activity. അതായത് നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ രൂപ ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര സെയിൽസ് വേണം, അതായത് എത്ര രൂപ ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര സെയിൽസ് വേണം എന്ന് കാണാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതായത് ബിഹേവിയർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ വേരിയിങ് ലെവൽസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ്. ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റിന് ഇത്ര സെയിൽസ് വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ നോക്കിയാൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി റിലേഷൻഷിപ്പ് എമംഗ്സ്റ്റ് സെയിൽസ് റവന്യൂ, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അറ്റ് വിച്ച് കോസ്റ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു സെയിൽസ് റവന്യൂ. അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നേടാനുള്ള സെയിൽസ് എത്ര വേണം, അതായത് റിലേഷൻ എമംഗ് സെയിൽസ് റവന്യൂ, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി, എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അത് കണക്കാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ്. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് at which there is no profit or loss. Break even analysis is a tool helped us to identify to earn a certain level of profit at a particular level of output. അതിൽ അസംഷൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. All costs are divided into fixed cost and variable cost. Variable cost change in direct proportion to output. Variable cost will increase when output increases or decrease when output decreases. Fixed cost remain constant at all levels of output. For example, rent, it remains constant. Selling price also remains constant. It is assumed that selling price will not change.
Efficiency level will not change. Laborsന്റെ ബാക്കിയുള്ള efficiency level change ചെയ്യുന്നില്ല. Then firm can sell all the products made. അവർ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിൽക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റും എന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കാണുന്നത്? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ്. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് there is no profit or loss. It is the equilibrium or balancing point. It is the point at which the firm starts earning profit. Profit നേടുന്ന ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് യൂണിറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് പെർ യൂണിറ്റ്? എത്ര യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാലാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ആവുക എന്ന് കാണാൻ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ്. നമുക്കറിയാം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ്. Then break-even point for earning sales, a particular level of sales. For sales നേടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഓർ എഫ് മീൻസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു എസ് മീൻസ് സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് 12, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 60,000, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 18, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 18. എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കാണുക? നമുക്കറിയാം ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഈക്വൽസ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 60,000 ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 18 മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 12. അപ്പം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 12, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 18. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 6. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ്? 6 ആണ്. അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ യൂണിറ്റ്സ്, സോറി ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ്, ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ഈക്വൽസ് 60,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6. അതാണ് ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 6 രൂപയാണ്. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് നേടാൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 60,000 ആണ്. സോ 10,000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിൽ എത്തുക. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസ്, അപ്പോൾ 10,000 യൂണിറ്റ് വിറ്റാൽ ഒരു യൂണിറ്റിന് 18 രൂപയാണ് വില. ടോട്ടൽ 1,80,000 rupees ആയിരിക്കും എന്ത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കാണാം. അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. ഇവിടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 60,000 ആണ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 6 ആണ്. എങ്ങനെയാണ് 6 വന്നത്? 18 സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 12. സോ 6. 60,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 6, 10,000 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിന്റെ യൂണിറ്റ്. അതിന്റെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 18 ആണ്, 1,80,000. ദെൻ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് സെയിൽസ്, ടോട്ടൽ സെയിൽസ് കാണുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഹിയർ ഈസ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ 60,000, സെയിൽസ് ഫോർ ദ ഇയർ 4 lakh, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അമൗണ്ട്സ് ടു 30,000. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അമൗണ്ട്സ് ടു 30,000. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് സെയിൽസ് നമുക്കറിയാം എന്താ ഇക്വേഷൻ? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെയിൽസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെയിൽസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണുക? സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. സെയിൽസ് 4 lakh ആണ്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 3 lakh ആണ്. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 1 lakh ആണ്. മനസ്സിലാക്കുക, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽസ് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. അപ്പം സെയിൽസ് 4 lakh ആണ്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 3 lakh ആണ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 1 lakh ആണ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് സെയിൽസ് എന്താ ഇക്വേഷൻ? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 60,000 ഇൻറ്റു സെയിൽസ് 4 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ്? 1 lakh. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആൻസർ വിൽ ബി 2,40,000. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 60,000 എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെയിൽസ് 4 ലക്ഷം ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ്? സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. സെയിൽസ് 4 lakh മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 3 lakh. സോ 1 lakh. അപ്പോൾ 60,000 into 4 lakh divided by 1 lakh equals 2,40,000 will be the break-even point sales. Okay,
The details of this portion will be discussed in the coming classes. I request you to write down this problem, do this problem, otherwise you cannot follow. Based on this small equation, you have to find so many solution, so many answer in the coming days. I hope you have understood this portion. Please work out this problem. Okay, thank you.